we have one more server, system 05 addition domain controller. Okay, and we have created the subnets, right? So subnets are created depends on the site. So for Chennai site, we are using 172.26.0.0 subnet, and for so Delhi site we are using 12.0.0, and Bangalore we are using 192.168.0.1.0. So if you want to see, you can go to the properties, and here you can see which site it belongs to. So in case நீங்க இந்த site change பண்ணனும் அப்படினா you can alter here. Okay. Okay. So now what we going to create is, so we created a subnet, sites create பண்ணியாச்சு, serversல move பண்ணியாச்சு. So now it's pending to create a site link between the different sites. So we're going to create a site link between Chennai to Bangalore, and Chennai to Delhi, and Bangalore to Delhi. Okay, so let me show you how to create a site link. So in the sites under that there is a container inter-site transport. So here we have IP transport, SMTP transport. ரெண்டு transport இருக்கு. Default IP transport தான் enable இருக்கும், because IP transport will carry the entire Active Directory information. So we always prefer to use IP transport. SMTP transport it carries only the email attribute. So email attribute, what is a proxy? Proxy address and secondary email address, primary email address, target email address. So specific to email address attribute, it will replicate to one site to another. But we are not going to use SMTP, because IP transport use பண்ணீங்கன்னா இதுலயே உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு replicate ஆயிடும். So complete object attribute எல்லாமே replicate ஆகும். So here we have default site link னு ஒன்னு இருக்கு. இதோட cost value 100 இருக்கு. Replication interval பாத்தீங்கன்னா 180 minutes. That means 3 hours. So நேத்து நம்ம பார்த்தோம்ல, so default replication time interval. So now what we're going to do is, we are not going to use the customized. We're going to use the customized default one. We're going to remove it. So இது நம்ம default one remove பண்றதுக்கு முன்னாடி customized link நம்ம முதல்ல create பண்ணிடலாம். So then we can remove the default site link. So how to create a site link means, you can choose IP, right click, new site link. So I click பண்ணுங்க. So I'm going to give the name Chennai to Bangalore. Select Chennai and Bangalore. So Chennai to Bangalore site link create பண்ணா, அப்போ Bangalore to Chennai once again site link நம்ம create பண்ணோம்னா தேவையில்லை. So it's a bi-direction method. So when you create Chennai to Bangalore, automatically the link will be created Bangalore to Chennai. So you don't want to create multiple links between the two sites. So add, right hand side add பண்ணிடுங்க. So which are the sites you want to create a link. I will say okay. இங்க சென்னை டு பெங்களூர் ஒரு லிங்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதோட காஸ்ட் டிஃபால்ட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 100, அண்ட் டைம் இன்டர்வல் 180 minutes, 3 hours by default. அதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். I will show you later. So I am going to create one more site link. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, in my topology, so we created Chennai to Bangalore. இப்போ Bangalore to Delhi and Chennai to Delhi. So we need to create two more sites. என்ன பண்ணுறோன்னா, Bangalore to Delhi. I'll select Bangalore and Delhi, add it to right hand side. I'll say okay. So we created Bangalore to Delhi. And one more site link, Chennai to Delhi. I'll select Chennai and Delhi, add it to right hand side. I'll say okay. So almost we created 3 customized site link. So now we can delete the default site link. We don't require this. A default site link as a mesh topology.
so it doesn't require that. Okay, இப்போ site link நம்ம create பண்ணியாச்சு. So now what we're going to do is we're going to understand the cost and replication interval. The cost and replication interval understand பண்றதுக்கு முன்னாடி, so in our topology I will mention all the site link cost is 100. இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எது பிரைமரி ரூட்டாக இருக்கும்? சென்னையிலேருந்து நீங்கள் டெல்லி ரீச் பண்ணணும்னா which would be the primary route? ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் வேல்யூ பிட்வீன் சென்னை டு டெல்லி என்னப்பா? 100. அப்போது சென்னை டு டெல்லி காஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 100 தான். நெக்ஸ்ட்டு சென்னை டு பெங்களூர், பெங்களூர் டு டெல்லி. ஸோ வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த காஸ்ட் வேல்யூ பிட்வீன் சென்னை டு பெங்களூர் 100 ப்ளஸ் பெங்களூர் டு டெல்லி 100. ஸோ ஓவரால் Chennai to Bangalore, Bangalore to Delhi. The cost value is 100 plus 100. So overall the cost value comes to 200. Right? Correct. So now the lowest cost value யார்கிட்ட இருக்கு? Chennai to Delhi. So this would be the lowest cost value. The lowest cost value becomes primary site link. So now again, when you are planning to reach Chennai to Bangalore நீங்கள் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா what is the cost value between Chennai to Bangalore? Chennai to Bangalore cost value என்னப்பா? 100 தான். Chennai to Bangalore cost value 100. When it comes to Chennai to Delhi and Delhi to Bangalore 200. இது வந்து indirect link, direct link கிடையாது. Chennai to Delhi and Delhi to Bangalore, the cost value is 100 plus 100 200. Here, which one would be the primary? To reach Chennai to Bangalore, this is the primary link. Primary site. Oh, depends on the destination. Every time the primary and secondary will vary. சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போனோம்னா உங்களுடைய பெஸ்ட் பாத் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரைமரி ரூட்டு சென்னை டு பெங்களூர் டைரக்ட் ரூட் தான் பிரைமரி. ஸோ ஆல் த டைரக்ஷன், ஸோ இஃப் யூ சி ஆல் த சைட்ஸ் ஆல்வேஸ் வந்து இன்டைரக்ட் லிங்க் எல்லாமே செகண்டரியாக இருக்கும், டைரக்ட் லிங்க் எப்பவுமே ப்ரைமரியாக இருக்கும். கரெக்டாக எல்லா காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 100ன்னு இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ரெண்டு லிங்க்குமே வந்து ப்ரைமரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் த ஓவரால் காஸ்ட் until the destination you going to reach. So direct link பொறுத்த வரைக்கும் 100, indirect link பொறுத்த வரைக்கும் it will comes to 200. So now example, if you want to reach Bangalore to Chennai or Bangalore to Bangalore to Chennai நீங்க ரீச் பண்ணணும், இல்லை பெங்களூர் டு டெல்லிக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா, example Bangalore to Delhi, cost value is 100. So this one would be the primary site link. When it comes to Bangalore to Chennai and Chennai to Delhi, the cost value is 100 plus 100. So total is 200. ஸோ இப்போ நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை, ஏன்னா டிஃபால்ட் காஸ்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது. நோ நீட் டு கஸ்டமைஸ் இட். எப்படி பார்த்தாலும் டைரக்ட் காஸ்ட் வேல்யூ 100 வந்துடும், இன்டைரக்ட் காஸ்ட் வேல்யூ 100 + 100 200 வந்துடும். அப்போ லோயஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூ எதுவும் அதுதான் பிரைமரி. ஸோ லோயஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூ நம்ம டோபாலஜிக்கே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது, ரைட்? ஸோ நம்ம டோபாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் லிங்க் எல்லாமே லோயஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. சென்னை டு பெங்களூர் பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூ 100 தான். நீங்கள் சுற்றிட்டு போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 200 வரும். ஸோ நீங்கள் எந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் இந்த டைரக்ட் லிங்க் அண்ட் இன்டைரக்ட் லிங்க் எல்லாமே வந்து 200 வரும். டைரக்ட் லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 100 தான் வரும். ஸோ நவ் வி ஹாவ் சூசன் த பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி லிங்க். இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எது பிரைமரியாக இருக்கும்? டெல்லிக்கு ரீச் பண்ணோம்னா சென்னை டு டெல்லி டைரக்ட் லிங்க் பிரைமரி, indirect link would be the secondary. Okay, now it's fine. So next we're going to select the master from all the sites.
Okay, so each site there should be a master. That means master is nothing but, I'm going to say, a bridget server. ஒரு சைட்டுக்கும் ஒரு bridget server இருப்பாரு. So only the inter-site replication happens between the bridget servers. Bridget server is responsible for replicating inter-site replication. Inter-site replication நடக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா between the two bridget servers from different sites. ஒரு சைட்டுக்கு ஒரு bridget server தான். And between the sites இடையில replicate ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு bridget server தான் they going to communicate each other. No domain controller will replicate from one site information to another site. Another site. So bridget server, only the bridget server is going to communicate each other. அப்போ ஒரு சைட்டுடைய கம்ப்ளீட் ரெப்ளிகேஷன் டேட்டாவை யார் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறாரு அதர் சைட்டுக்கு? bridget server is going to do that. Okay, so நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேசணும். So when there is no bridget server, the automatic election process will happen, right? So we going to select the bridget server. Okay, so bridget server நீங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம்? So let me choose Chennai to Bangalore. I'm going to the properties. Okay, so here let me try to show you the schedule. Okay, schedule பார்த்துட்டு bridget server எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ replicate every 180 minutesன்னு இருக்கு. இப்போ சென்னையில இருந்து நீங்கள் பெங்களூருக்கு ஒரு ரெப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இன் மை ஆர்கனைசேஷன் சண்டே ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரெப்ளிகேஷன் மட்டும் நடந்தால் போதும். இல்லை வந்து எவ்ரிடே டெய்லி ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஹவர்ஸ் டெய்லி அரௌண்ட் ஒரு 12 to 1 AM IST ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒன் டைம். அது டெய்லி மிட் நைட்டில் 12 to 1 ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி, இதுதான் என்னோட ஷெட்யூல் டைம். ஓகே, ஸோ என்னோட ஷெட்யூல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 12 to 1 AM IST and the amount of frequency is only one time the application should happen. ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து எல்லா சைட்டுக்கும் அப்ளிகேபிளாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு யூசர் நீங்கள் ரூட்டில் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த யூசர் டெல்லி சைட்டில் இருக்க அடிஷனல் டொமைனுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணும்? மிட் நைட் 12 o'clock ரீச் ஆகணும் இருக்கும் வெயிட் பண்ணும். பிகாஸ் மை கண்டிஷன் சேஸ் லைக் தட். ஸோ நீங்கள் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டுருவீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன்னா 3 hours. ஸோ எவ்ரி 3 hours ரெப்ளிகேட் ஆகும் 180 minutesன்றது. அப்போ பர் டேக்கு ஸோ எத்தனை டைம் நம்மளுக்கு 3 hours வருது? ஸோ 24 divided by 3 hours 8 times நம்மளுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும். அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேணும். 8 டைம்ஸில் ரெப்ளிகேட் ஆகுது தேவையில்ல. ஸோ ஒன்லி ஒன் டைம் இட் ஷுட் ஹேப்பன். ஸோ ஹவு கேன் வி கண்ட்ரோல் மீன்ஸ் ரெப்ளிகேட் எவ்ரி 180 minutes இருக்குல்ல. ஸோ இதில் நான் 0 போட்டுட்டு அப்ளைன்னு சொன்னேன்னா எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் வரும். என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ளீஸ் என்டர் வேல்யூ பிட்வீன் 15 minutes, மினிமம் 15 minutesலேருந்து 10,080 minutes வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம். அப்போ 10,080 minutes அப்படின்னா எத்தனை ஹவர் வருது? 10,080 minutes divided by 60. So 168 hours. 168 hours அப்படின்னா okay, 168 hours of 24 multiplied by 7. Okay, so that means weekly once, வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெப்ளிகேட் ஆனால் போதும் அப்படின்னா then you can provide 10,080 minutes. ஓகே, ஸோ அது ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are not going to so let me say 60, just 60 minutes மட்டும் நான் சொல்கிறேன். சேஞ்ச் ஷெட்யூல் போல் சேஞ்ச் ஷெட்யூல் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த ஃபயர்வால் எல்லாம் வந்து ரூல்ஸ்
அப்ளை பண்ணுறது, பாலிசி புஷ் பண்ணுறதுக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் விண்டோ. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, இந்த இடத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ப்ளூ 2 கலரில் உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் இருக்குது. ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே ரெப்ளிகேஷன் அவைலபிள் விண்டோ, ஒயிட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ரெப்ளிகேஷன் நாட் அவைலபிள் விண்டோ. இப்போ நம்மளுக்கு நாட் அவைலபிள் விண்டோவில் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா, இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். சண்டேயில் இருக்குது 12 o'clockலேருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு டாட் இருக்கா, அது வந்து 1 o'clock ஏர்லி மார்னிங். இது ஏர்லி மார்னிங் மிட் நைட் 12 o'clockலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 o'clock, அதுக்கப்புறம் 2 o'clock, நெக்ஸ்ட் ஒரு டாட் இருக்குது 3 o'clock, அதுக்கப்புறம் 4 o'clock, நெக்ஸ்ட் ஒரு டாட் வந்து 5 o'clock. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இதை அப்படியே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ரெப்ளிகேஷன் நாட் அவைலபிள்னு சொல்கிறேன். சாரி, ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள். ஓகே, இது கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ரைட் ஹேண்ட் சைடு 11 to 12 இது நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு 12 o'clockலேருந்து 1 o'clock விண்டோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரம் சண்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் ஆல் த டே கண்டினியூஸ்லி. அப்போ இந்த 12லேருந்து 1 o'clock வரைக்கும் எவ்வளோ மினிட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு? 60 minutes இருக்குது. ஓகே, பர் டே 60 minutes நம்ம விண்டோ போட்டிருக்கோம், கரெக்டாக? சரி, இதை நான் ஓகேன்னு சொல்லிடுறேன். நம்மளோட ரெப்ளிகேட் எவ்ரி 60 minutes கொடுத்துருக்கோன்னா, அப்போ கரெக்டாக அந்த 1 hour ஷெடியூலில் 60 minutes வந்ததில்ல. ஸோ இல்லை சார், எனக்கு வந்து அந்த 1 hourல 2 டைம் எனக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகணும். அப்போ 1 hourக்கு 60 minutes அப்படின்னா, நான் இதை டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு 2 டைம்ஸாக எனக்கு 30 minutes நான் போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? 12 o'clockக்கு ஒரு ரெப்ளிகேஷன் நடக்குமா? ஸோ 12 o'clockலேருந்து 30 minutes அதுக்குள்ளே ஒரு ரெப்ளிகேஷன், 12:30க்குள்ளே ஒரு ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். 12:30லேருந்து 1 o'clockக்குள்ளே இன்னொரு ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். எனக்கு 2 டைம் ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வேணாம் சார், ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் ரெப்ளிகேட் ஆனால் போதும்னா நீங்கள் 60 minutes மென்ஷன் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு 30 minutes இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, மிட் நைட்டில் தானே ரெப்ளிகேட் ஆகுது, 2 டைம்ஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இஃப் ஒன் ரெப்ளிகேஷன் ஃபெயிலியர், த செகண்ட் ரெப்ளிகேஷன் வில் டேக் பிளேஸ். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, எவ்ரி டே ஏர்லி மார்னிங் 12லேருந்து 1க்குள்ளே 2 டைம் ரெப்ளிகேட் ஆகிற மாதிரி என்னோட ஷெடியூல் போட்டிருக்கேன். புரியுதா? ஸோ நான் அப்ளை. இப்போ யாருக்கு இந்த ஷெடியூல் போட்டிருக்கேன்னா, பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு நான் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணணும், பெங்களூர்லேருந்து டெல்லிக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ரைட் கிளிக், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சேஞ்ச் ஷெடியூல். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எல்லாத்துக்கும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். சரி, ஓகே. Again I'm changing here 30 minutes. Apply. Okay. Next Chennai to Delhi. Properties. Change schedule. So let me remove all the day schedule. Now say okay. And again 30 minutes here. So இப்போ நம்ம replication interval set பண்ணியாச்சு. 30 minutes replication interval. So இங்கே display ஆகுதா உங்களுக்கு? Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹவு கேன் வி மேக் த மாஸ்டர் சர்வர். இப்போ என்னோட சென்னை சைட்டில் எத்தனை சர்வர்ஸ் இருக்காங்க? 2 சர்வர்ஸ் இருக்காரு. ஒன்று வந்து ஆர்ஓடிசி, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் 01. இப்போ ஆர்ஓடிசி இஸ் நாட் குவாலிஃபைட் டொமைன் கண்ட்ரோலர் டு கன்வெர்ட் ஆஸ் எ மாஸ்டர் டொமைன். தட் மீன்ஸ் பிரிட்ஜெட் சர்வரை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரீட் ஒன்லி டொமைன் கண்ட்ரோலர் கேனாட் பி பிரிட்ஜெட் சர்வர்ஸ். ஏன் அவங்க பிரிட்ஜெட் சர்வராக இருக்கிறதுக்கு குவாலிஃபை இல்லை அப்படின்னா, சின்ஸ் தே டு நாட் பர்ஃபார்ம் அவுட் பவுண்ட் ரெப்ளிகேஷன். ஏன்னா ஆர்ஓடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கமிங் ரெப்ளிகேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிப்பார், அவுட் கோயிங் ரெப்ளிகேஷன் எதுவுமே அவர் பண்ண மாட்டார். ஸோ அவுட் கோயிங் ரெப்ளிகேஷன் பண்ணாத ஒரு சர்வரை மாஸ்டர் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா அப்போ சைட் லெவல் ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது.
ஸோ அதனால் மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கா, ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைங் பிரிட்ஜெட் செட்டிங்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள். அப்போது ஆர்ஓடிசிக்கு அந்த பிரிட்ஜெட் சர்வர் எனேபிள் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனே டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பை மிஸ்டேக் எனேபிள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போயிட்டு பிரிட்ஜெட் சர்வரை மாற்றிட்டா என்ன ஆகும், சைட் லெவல் ரெப்ளிகேஷன் நடக்காதனால அன்குவாலிஃபைடு டொமைன் கண்ட்ரோலர் தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு நம்ம பிரிட்ஜெட் ஆப்ஷன் ஆர்ஓடிசிக்கு எனேபிள் பண்ணோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்ட்டு. பை டிஃபால்ட் த ஆப்ஷன் காட் டிசேபிள். So I think okay. I have one more domain controller, right, in my same site, system 01. Here one the root domain controller. So you got a properties for இங்க பாருங்க. ஸோ பிரிட்ஜெட் சர்வர் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ பிரிட்ஜெட் சர்வரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க சைட் லிங்க்ல? ஐபி டிரான்ஸ்போர்ட் தானே யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால நீங்கள் ஹேடுன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஃபியூச்சரில் இன்கேஸ் எஸ்எம்டிபி லிங்க்கும் நான் கிரியேட் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ பிரிட்ஜெட் சர்வர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த பிரிட்ஜெட் சர்வர் என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஐபி டிரான்ஸ்போர்ட், எஸ்எம்டிபி டிரான்ஸ்போர்ட். ஆனால் என்னோட சைட் லிங்க்கில் நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஐபி தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓகே ஃபைன், எஸ்எம்டிபி லிங்க் இருந்தால் எஸ்எம்டிபி கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். எஸ்எம்டிபி வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுவார், இமெயில் ஆட்ரிபியூட் மட்டும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுவார். எஸ்எம்டிபி எனேபிளில் இல்லை சார், லிங்க் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ், இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். Not going to be used anymore. So இதுவே போதும், IP will carry the complete data. Now apply. Okay, இப்போ who is my bridger? The first one, system 01 is my bridger. இந்த bridgerன்னு ஒரு காலம்ல IP டிரான்ஸ்போர்ட் வந்துச்சா. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், பெங்களூர் சைட் போகிறோம். பெங்களூர் சைட்டில் சர்வர்ஸ் போகிறேன். பெங்களூர் சைட்டில் இப்போதைக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்காரு, சிஸ்டம் 04. ஸோ பிரிட்ஜெட் காலமில் எம்டியாக இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரைட் கிளிக், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன். Again, I'm selecting the IP transport, move it to right hand side, apply, okay. So system 04 becomes bridged. Next Delhi side போகிறேன், அதுக்குள்ள servers போங்க. Serversல system 04, once again right click, properties, now select the IP transport, move it to right hand side, apply, okay. Now so bridged server மாறிச்சு. இப்போ மாஸ்டர் சர்வர் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், சைட்டு க்ரியேட் பண்ணோம், சைட்டுக்குள்ளே சர்வீஸை மூவ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சப்நெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம், எந்த சைட்டுக்கு என்னென்ன சப்நெட் வேணுன்றது சூஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சைட் லிங்க் உருவாக்கணும். ஒரு சைட்டுக்கும் இன்னொரு சைட்டுக்கும் ஒரு லிங்க் உருவாக்கணும். உருவாக்கும் போது டிஃபால்ட் காஸ்ட் வேல்யூ வந்துடும் 100 அண்ட் டிஃபால்ட் டைம் இன்டர்வல் 180 minutes வந்துடும். ஸோ ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் த லிங்க்ஸ் பிட்வீன் த சைட்ஸ் நம்ம ரெப்ளிகேஷன் இன்டர்வல் மட்டும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம், வேறு எதுவும் பெருசாக பண்ணல. காஸ்ட் வேல்யூ எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணல. ரெப்ளிகேஷன் இன்டர்வல் நான் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, midnight 12 to 1ல 2 times ரெப்ளிகேட் ஆகணும் எவ்ரி 13 minutes. அப்போ 12 o'clockலேருந்து 10 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிடும். 12 to 30, 12:30, 30 minutes ஃபினிஷ் ஆகும்போது ஒரு ரெப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு 12:30லேருந்து 1 o'clock. ஸோ 1 o'clock ஃபினிஷ் ஆகும்போது ஒரு ரெப்ளிகேஷன். ஸோ 2 times the replication will happen. So I am choosing 2 times means if one replication failures due to some network glitch or something like that, அப்போ செகண்ட் ரெப்ளிகேஷன் அட்லீஸ்ட் அச்சீவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும், ரைட். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம 2 times ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் லேட்டர் யூ ஹேவ் சூசன் விச் சர்வர் ஷுட் ஆக்ட் ஆஸ் எ பிரிட்ஜர். ஸோ சைட்டுக்கு யார் மாஸ்டராக இருக்கணுன்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதில் ஆர்ஓடிசி இஸ் நாட் குவாலிஃபைட் டொமைன் கண்ட்ரோலர் டு சூஸ் எ பிரிட்ஜெட் சர்வர். So in case நீங்கள் பிரிட்ஜெட் சூஸ் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் will happen. So all the sites, in all the sites including சென்னையில் 2 சர்வர் இருந்தாலும் குவாலிஃபைட் டொமைன் யார், சிஸ்டம் 01. ஏன்னா சிஸ்டம் 02 is RODC. So this domain controller will not be qualified to act as a bridget. அப்போ எல்லா சைட்லையும் நம்மளுக்கு காம்படிஷன் இல்லை. காம்படிஷன் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன சர்வர் இருக்காரோ அவர் தான் பிரிட்ஜடாக இருப்பார். ஓகே. ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, சென்னை சைட்டில் சர்வர்ஸ் இருக்கா, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன். ஏதாச்சும் ஒரு சர்வர் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இதை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த சிஸ்டம் 01 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும். இந்த என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, இவர் யார் யார்கிட்டலாம் பேசியிருக்காரோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கும். இப்போ சிஸ்டம் 01 சிஸ்டம் 05 கிட்ட பேசியிருக்காரு. இவர் எப்போ பேசினாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம சைட் லிங்க்லாம் கிரியேட் பண்ணி சைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேசினாரா, இல்லை சைட்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்காரா, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது.
ஏன்னா இது வந்து ப்ரீவியஸ் கேஷ். ஸோ இது எதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ நம்ம சைட்டு கிரியேட் பண்ண டைமுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகணும். நம்ம சைட் லிங்க்கு கிரியேட் பண்ண அந்த ப்ரைமரி பாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டெலிட் இட் ஃபர்ஸ்ட். என்னென்ன என்ட்ரிஸ் வந்து ப்ரீவியஸாக இவர் பேசின என்ட்ரிஸ், சிஸ்டம் 02 யார்கிட்ட பேசியிருக்காரு, சிஸ்டம் 02 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன், என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் போகிறேன். இவர் வந்து ரூட் கிட்ட வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. கரெக்டா? ஆர்ஓடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரூட் கிட்ட மட்டும் தான் பேச முடியும். ஏன்னா ரூட் இஸ் த மாஸ்டர், நியர்பை டொமைன் கண்ட்ரோலர் அண்ட் மாஸ்டர் டொமைன். ஸோ ஆர்ஓடிசி எப்பவுமே வந்து அதர் சைட்டில் இருக்கிற பிரிட்ஜஸ் அவர்கிட்ட பேச மாட்டார். ஏன்னா நம்ம மாஸ்டர்னு ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டோம்ல, அதனால் யார்கிட்ட இவர் பேசுவார் அப்படின்னா ரூட் கிட்ட மட்டும் தான் பேசுவார். ஸோ தட்ஸ் வை ஹியர் இட் இஸ் ஷோயிங் அஸ் சிஸ்டம் 01 கிட்ட இருந்து கம்யூனிகேஷன் வந்திருக்கு. வேறு யாருக்கிட்டையும் இவருக்கு கனெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ இதையும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன். ஐ வில் டோன்ட் வாண்ட் திஸ். ஓகே, கனெக்ஷன் ஓகே. ஸோ இது வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சிடென்டல் டெலிஷன் இருக்குது. அதை நான் எடுத்துகிட்டு நான் டெலிட் பண்ணுறேன்ப்பா. அது டிஃபால்ட் லேயர் இது. ஸோ now I'm perfectly deleted. So okay, now it is deleted. So again I'm moving on to Delhi side, servers, system 05, என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் போகிறேன். இவர் யார்கிட்ட பேசியிருக்காரு, சிஸ்டம் 01 கிட்ட பேசியிருக்காரு, சென்னை கிட்ட பேசியிருக்காரு, பெங்களூர் கிட்ட பேசியிருக்காரு. ஆனால் இவர் எப்போ பேசினாரு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ண லிங்க் வழியாக பேசினாரா, பிரைமரி லிங்க் வழியாக, இல்லை நான் ஷெடியூல் பண்ண டைம் இன்டர்வல் வழியாக அவர் பேசியிருக்காரான்னு நம்மளுக்கு அது கேட்சி எதுவும் கிளியராக இல்லை. அதனால் நான் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன். delete. So similarly, if you go to the Bangalore site, so where's the Bangalore site, servers, system 04, entity settings. ஸோ பெங்களூர்லேருந்து டெல்லி கிட்ட பேசியிருக்காரு, இன்னும் சென்னை கிட்ட பேசல. ஸோ அதனால் இதே நான் டெல்லி. எஸ், ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹேவ் டன். இப்போ நம்ம ரெப்ளிகேட் ஆகுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும். இந்த இடத்துல என்ட்ரிஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்ம டைம் 12 ஆச்சுன்னா வரும், midnight 12. ஓகே, ஸோ 2 times ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ 04 யாரெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க, பெங்களூர் சைட் கிட்ட யாரெல்லாம் பேச வரணும். ஸோ பெங்களூர் கிட்ட யாரெல்லாம் பேச முடியும், சென்னை பேசுவார், டெல்லி பேசுவாரா. ஸோ சென்னையிலேருந்து யார் பேசுவார், we have 2 domain controllers. ஆர்ஓடிசிக்கு நாட் குவாலிஃபைடு, ஆர்ஓடிசி இன்டர்சைட் ரெப்ளிகேஷன் பண்ண மாட்டார். அப்போ யார் பேச முடியும், சிஸ்டம் 01 தான் பேச முடியும். கரெக்டா? அண்ட் அகைன் டெல்லி சைட்லேருந்து யார் பேச முடியும், சிஸ்டம் 05. இங்கே வேறு யாருமே இல்லை, சிஸ்டம் 05 மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போது பெங்களூர் சைட்டில் என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸில் என்னென்ன என்ட்ரிஸ் இருக்கணும், சிஸ்டம் 01 இருக்கணும் அண்ட் சிஸ்டம் 05 இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இன்டர் சைட்டில் யாருப்பா பேச முடியும், பிரிட்ஜர் மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி சென்னை சைட்டுக்கு வந்து சென்னை சைட்டில் ரூட் டொமைனுடைய என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா யாருடைய நேம்ஸ் இருக்கணும், பெங்களூர் சைட்டில் இருக்க சிஸ்டம் 04 இருக்கணும், டெல்லி சைட்டில் இருக்க சிஸ்டம் 05 இருக்கணும். பட் when you comes to ஆர்ஓடிசி வந்து நீங்கள் என்டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஆர்ஓடிசி டேரெக்டாக யார்கிட்டையும் பேச முடியாது. அதே மாதிரி அதர் சைட்லேருந்து எந்த ஒரு பிரிட்ஜஸ் அவரும் ஆர்ஓடிசி கிட்ட பேச மாட்டார். ஸோ அதர் சைட்லேருந்து பேசக்கூடிய பிரிட்ஜஸ் அவர் யார்கிட்ட பேசுவார்னா ரூட் கிட்ட தான் பேசுவார். அப்போ ஆர்ஓடிசி யார்கிட்ட இருந்து ரெப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுவார், ரூட் கிட்ட இருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணும். அப்போ இதில் என்ன என்ட்ரி இருக்குன்னா சிஸ்டம் 01 என்ட்ரி தான் இருக்கும். ஸோ தட் வில் டேக் சம் டைம் யூனோ. ஸோ நான் என்ன பண்ண சிஸ்டம் 02 போகிறேன். ஸோ ரைட் கிளிக், replicate configuration to the selected domain. நான் கிளிக் பண்ணுறேன். this will take some time. சென்னை டு என்னப்பா சொல்லுங்க, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுப்பா, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க கேக்குது.
நம்ம டயக்ராம்ல வந்து அந்த மாதிரி உங்கள் வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிட்டே இருக்குப்பா, கிளியராக இல்லை. சென்னை டு பெங்களூர் எனக்கு கிளியராக கேட்கல. அதுக்கு மேலே பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னா சாட்டில்? Okay. So now what we going to understand is, we're going to understand the replication topology health check. So almost we have done the configuration. The health check மட்டும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா sites and services over. Okay. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹெல்த் செக்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு பிளாங்காக இருக்கும். எப்படி இதை ஹெல்த் செக் பண்ணுறது? என்னப்பா ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களா சாட்டில்? இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? இப்போ ஓகே. அதான் சென்னை டு பெங்களூர், பெங்களூர் டு டெல்லின்ட்டு நம்ம 200 காஸ்ட்டுக்கு அந்த இது போட்டிருக்கோம்ல டயக்ராம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால கிரியேட் பண்ணும்போது கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் பாசிபிள் இருக்கா, இல்லை நம்ம டயக்ராம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அப்படி போட்டா அதிகமாகும்ன்றதுக்காக போட்டிருக்கோமா? இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து பிரைமரி இப்போ வந்து அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை வச்சு நீங்கள் பிரைமரி சூஸ் பண்ணாதீங்க. நியரஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நீங்கள் பிரைமரி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல சென்னை டு பெங்களூருடைய பேண்ட்வித் வெறும் 100 Mbps வச்சுக்கோங்க. சென்னை டு டெல்லியோடைய காஸ்ட் பேண்ட்வித் பார்த்தீங்கன்னா 1000 Mbps. அண்ட் டெல்லி டு பெங்களூர் வந்து ஒரு 2000 Mbps இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, the overall bandwidth வந்து 3000 Mbps. It's very fast compared to சென்னை டு பெங்களூர். சென்னை டு பெங்களூர் வந்து டைரக்ட் லிங்க் தான், நியர்பை டிஸ்டன்ஸ் தான். நம்ம ஃபிசிக்கலாக ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே. ஆனால் டெல்லிக்கு போயிட்டு திருப்பி அவர் பெங்களூருக்கு வர்றாரு, அது வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கு. ஜியோகிராஃபிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது டிஸ்டன்ஸஸ் அது வந்து ரொம்ப லாங்காக தான் இருக்கும். பட் பேண்ட்வித் வைஸ் பார்க்கும்போது எந்த பேண்ட்வித் உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாரு அதை நீங்கள் ப்ரைமரியாக சூஸ் பண்ணணும். அது நம்ம சைட் கிரியேட் பண்ணும்போது கிரியேட் பண்ண முடியுமா அது கிரியேட் பண்ணி? இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து விஎம் மிஷின்ஸ் விர்ச்சுவல் சுவிட்ச் வழியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு பேண்ட்வித் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். பட் ரியல் டைமில் ரியலாகவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட், அதாவது உங்கள் லொக்கேஷனில் இருந்து 2 ப்ராட்பேண்ட் சர்வீஸ் கம்பல்சரி இருக்கும். ஒன்று வந்து பிரைமரி ப்ராட்பேண்ட் இருப்பார், செகண்டரி ப்ராட்பேண்டு. இப்போ வந்து இது வந்து ஹேர்டெல்னு வச்சுங்க, ஹேர்டெல் கனெக்ஷன். இது வந்து பிஎஸ்என்எல். எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டேன் ப்ரோ. எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு புரியலப்பா. இப்போ நம்ம வந்து சென்னை டு பெங்களூர் மட்டும் சிங்கிள் இது கிரியேட் பண்ணோம் சைட்டு லிங்க். அது இப்போ நம்ம 3 லொகேஷன் சேர்த்த மாதிரி ஒரே லிங்க் எப்படி கிரியேட் பண்றது? 3 லொகேஷன் சேர்த்த மாதிரி ஒரே லிங்கை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சைட் பிட்வீன் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் ஒன் லிங்க். அதுதான் சேஃபர் சைடாக இருக்கும். நீங்கள் 3 சைட்ஸ்க்கு சேர்த்த மாதிரி ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, இங்கே 3 சைட் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை. எப்படி நீங்கள் லிங்க் போட்டாலும் வந்து ஒரு சைட்டுக்கும் இன்னொரு சைட்டுக்கும் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சென்னையிலேருந்து பெங்களூர், சென்னையிலேருந்து டெல்லி, ஸோ அச்சீவ் ஆகிடுச்சு. இதுவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 சைட் என்விரான்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைட்டுக்கும் டைரக்ட் லிங்க் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். மெஷ் டாபாலஜி மாதிரி வரும். இதுவே ஒரு மோர் தென் 10 சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த லிங்க் வந்து அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலேயே என்னுடைய சென்னை சைட்டில் இருந்து ஓகே, இது வந்து சைட் ஏ, இது வந்து சைட் இன்னு வச்சுக்கோம், சைட் டின்னு வச்சுக்கோம். இப்போ சைட் டிக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இங்கே பேண்ட்வித்து வெறும் வந்து 50 Mbps இருக்கு. Okay, and here we have the bandwidth 1000 Mbps. எனக்கு 2 கனெக்ஷன் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 2 கனெக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூ ஷுட் ஹாவ் டு கிரியேட்
லாங் டிஸ்டன்ஸ் லிங்காக தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும், டைரக்ட் லிங்க்கு கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் சைட் ஏலேருந்து இது வந்து சைட் பின்னு வச்சுப்போம், சைட் பி, அண்ட் இது வந்து சைட் சி. ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது ரெண்டு லிங்க் தான், 2 ப்ராட்பேண்ட் சர்வீஸ், 1000 Mbps, 50 Mbps. அப்போ இந்த 2 லிங்க்ல தான் நீங்கள் வந்து சைட் லிங்க்கை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்படி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது சைட் ஏல இருந்து நீங்கள் சைட் சிக்கு கிரியேட் பண்ணலாம், அதே மாதிரி சைட் ஏல இருந்து சைட் டிக்கு கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெப்ளிகேஷன் எப்படி சார் இது வந்து இந்த லிங்க் வழியாக தான் போகுது, இந்த லிங்க் வழியாக தான் போகுது நம்மளுக்கு எப்படி சார் தெரியும் அப்படின்னா, தட் யூனோ நெட்வொர்க் டீம் வில் மேக் ஏ கான்ஃபிகரேஷன். நெட்வொர்க் டீம் வந்து ஒரு ரேஷியோ வச்சுருப்பாங்க, லைக் 4:1 அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரேஷியோவில் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. 2 ப்ராட்பேண்டும் வந்து அட் ஏ டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எம்பிஎல்எஸ் கான்செப்ட்லாம் இருக்குது சிஸ்கோவில். ரியல் டைமில் வந்து 2 ப்ராட்பேண்ட் சர்வீஸும் வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அது ஹையஸ்ட் பேண்ட்வித் இருக்கிறத வந்து ஹையஸ்ட் ரேஷியோலையும், லோயஸ்ட் பேண்ட்வித் இருக்கிறத லோயஸ்ட் ரேஷியோலையும். அப்போது ஒரு 4 பேக்கெட்ஸ் வந்து இந்த லிங்க் வழியாக மூவ் ஆகும்போது ஒரே ஒரு பேக்கெட் மட்டும் 50 Mbps வழியாக மூவ் ஆகும். இல்லை அந்த மாதிரி ரேஷியோ போட்டால் எனக்கு நிறைய ஃபெயிலியர் நடக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க. 50 Mbps எப்பவுமே ஐசோலேட்டாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும், யாருமே கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைமரி லிங்க்கை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அட் தட் மூமெண்ட் வந்து நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணுற டேட்டா எல்லாமே வந்து இந்த 1000 Mbps கேபிள் வழியாக தான் மூவ் ஆகும் ரெப்ளிகேஷன்ஸ். பட் நீங்கள் சைட் லிங்க் கிரியேட் பண்ணும்போது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட். இப்போ சைட் லிங்க் வந்து சைட் ஏலேருந்து சைட் சிக்கு டைரெக்டாக பேசணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த ப்ராட்பேண்ட் லிங்க் இந்த பேண்ட்வித் வழியாக தான் பேசுவார். இப்போ சைட் ஏல இருந்து சைட் டிக்கு நீங்கள் பேசணுனாலும் இந்த ப்ராட்பேண்ட் வழியாக தான் பேசுவார். ஸோ இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு அது என்ன ஆகும்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இன்டர்நெட்டில் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க, டைரெக்டாக சைட் ஏல இருந்து சைட் டி பேசணுன்றதுனால இன்டர்நெட்டுக்கு போவார். ஸோ டைரெக்டாக அது சைட் டிக்கு ரீச் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைட் ஏலேருந்து சைட் சிக்கு பேசினோன்னா அகெயின் இன்டர்நெட் போவார், சைட் சிக்கு ரீச் ஆகிடும். ஓகே, நீங்கள் வந்து இன்டைரக்ட் லிங்க் எதுவும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும், சைட் சிக்கு போயிட்டு சைட் சியில் இருந்து சைட் டிக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும். அப்போ இங்கே ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு ப்ராட்பேண்ட் இவர் வந்து ஒரு 500 Mbps வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சைட்டு என்னெல்லாம் லிங்க் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த லிங்க்கில் ப்ரைமரி செகண்டரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரைமரி லிங்க் வழியாக இன்டர்நெட் போயிட்டு அங்கேருந்து எந்த சைட்டுக்கு ரீச் ஆகும், டைரெக்டாக சைட் சிக்கு ரீச் ஆகணுமா இல்லை வேற ஒரு சைட் மூலிமா நம்ம ரீச் ஆகணுமா டார்கெட்டுக்கு. ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற அந்த லிங்க்கை பொறுத்து தான் இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைட் லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, சைட் ஏ, சைட் பி, இது வந்து சைட் சி. இப்போ சைட் ஏலேருந்து சைட் பிக்கு நீங்கள் ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ ரெப்ளிகேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா சைட் ஏலேருந்து சைட் பிக்கு மூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சைட் பிலேருந்து சைட் சிக்கு ஒரு ரெப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ சைட் பிலேருந்து சைட் சிக்கு மூவ் ஆகும் ரெப்ளிகேஷன் டேட்டா. ஆனால் சைட் ஏலேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு லிங்க்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போது யூ ஆர் யூட்டிலைசிங் த சைட் பி. சைட் பிக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தான் சைட் சிக்கு ரீச் பண்ண முடியும். அப்போ சைட் பிக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணனாலே சைட் ஏலேருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வழியாக தான் சைட் பியை ரீச் பண்ணுவீங்க. அகைன் சைட் பிலேருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வழியாக தான் சைட் சிக்கு ரீச் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சைட் ஏக்கும் இது ஒரு ஃபெசிலிட்டி, இது ஒரு பில்டிங், இது ஒரு பில்டிங். இந்த 2 பில்டிங்க்கு இடையில வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராட்பேண்ட், ஸோ ப்ரைமரி ப்ராட்பேண்ட், செகண்டரி ப்ராட்பேண்ட் இருக்கும். அது பிஎஸ்என்எல், ஏர்டெல் இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட். இப்போ நெட்வொர்க் டீம் வந்து எனக்கு ஏர்டெல் கனெக்ஷன் ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ணணும், அது டவுன் ஆனால் தான் பிஎஸ்என்எல் போகணும், அந்த மாதிரி வச்சுருக்கலாம். ஸ்டாண்ட் பையாக ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இல்லை வந்து ரேஷியோ வைஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகணும் அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல்ல ஒரு பேக்கெட்டும் ஏர்டெல்ல ஒரு 4 பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரேஷியோ செட் பண்ணியிருப்பாங்க, 4:1. அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு 2 லிங்க் வழியாகவும் 2 ஃபிசிக்கல் ப்ராட்பேண்ட் லிங்க் வழியாகவும் உங்களுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும். ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நெட்வொர்க் டீம்.
அதை நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. நெட்வொர்க் டீமுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இது இன்னும் வேற மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் டீமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ என்ன லிங்க் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லிங்க் படி தான் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சைட்டுக்கு ரீச் ஆகும். இப்போ சைட் ஏலேருந்து சைட் சிக்கு நீங்கள் பேசணும், டார்கெட் வந்து சைட் சி இருக்குது, ஆனால் டைரக்ட் லிங்க் இல்லை அப்படின்னா அப்போது பி மூலியமாக தான் உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும். இப்போ பிக்கும் ஏக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ த்ரூ த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இட் வில் ரீச் அவுட் டு த பி. இப்போ பின்றது எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பெங்களூர்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து சென்னைன்னு வச்சுக்கோங்க, சைட் சின்றது டெல்லி. இப்போ நியர்பை ஓகே, ஸோ இப்படி பார்த்துக்கலாம். இவர் வந்து டெல்லின்னு வச்சுப்போம், இவர் வந்து பெங்களூர், இவர் வந்து சென்னை. இப்போ நியர்பை லொக்கேஷன் எப்பவுமே சென்னைக்கும் பெங்களூருக்கு தான் இருக்குது, டெல்லி கிடையாது. ஆனால் உங்கள் லிங்க் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண விதம் எப்படி இருக்குன்னா, சென்னை டு டெல்லி, டெல்லியிலேருந்து பெங்களூர் போகும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது அது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸு. இங்கே வந்து பேண்ட்வித் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேண்ட்வித் வந்து 1000 Mbps தான் இருக்குது, எல்லா லொக்கேஷனுக்கும் நான் 1000 Mbps தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, அப்போ யூ ஷுட் நாட் கிரியேட் அ லிங்க் பிட்வீன் சென்னை டு டெல்லி அண்ட் டெல்லி டு பெங்களூர். அதுக்கு பதில் நீங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா, சென்னை டு பெங்களூர், பெங்களூர் டு அப்படி கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா டைரக்ட் லிங்க் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இவருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைரக்ட் லிங்க் போடணும். போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. ஓகே, புரியுதாப்பா? ஓகே ப்ரோ. சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு விர்ச்சுவல் டயக்ராம் போட்டுருங்க. ஒரு லொக்கேஷனுக்கும் என்ன பேண்ட்வித் கொடுத்துருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸை மறந்துடுங்க, பேண்ட்வித் தான் வந்து பிரைமரி. ஸோ பேண்ட்வித் உங்கள் டார்கெட் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ பேண்ட்வித் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ பேண்ட்வித் வருது. ஹையஸ்ட் பேண்ட்வித் எப்பவுமே பிரைமரியாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, லோயஸ்ட் பேண்ட்வித் இருக்கிறத நீங்கள் செகண்டரியாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு சூஸ் த காஸ்ட் வேல்யூ. இப்போ உங்களுக்கு பிரைமரியாக ஒரு லிங்க் வேணும்னா லோயஸ்ட் காஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அது பிரைமரி லிங்காக மாறும். புரியுதா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ இப்போ ஹெல்த் செக்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரெப்ளிகேஷன் சம்மரின்றது என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கன்சாலிடேட்டட் ரிப்போர்ட். உங்கள் ஃபாரஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் மோர் தென் ஒன் சைட்ஸ் அண்ட் மோர் தென் ஒன் சைட் லிங்க், ஸோ காஸ்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க. பட் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்ப்ளீட் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி. ஸோ அதுக்கு வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஆர்இபி என்னாச்சுப்பா, ஆர்இபி ரெப்அட்மின் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஸ்டாண்ட் இன் எனி டொமைன் கண்ட்ரோலர். நான் இப்போ சிஸ்டம் 01 இருக்கேன், நீங்கள் எந்த டொமைன்ல இருந்து வேணால் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெப்ளிகேஷன் சம்மரியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டிஎன்எஸ் லுக்கப் ஃபெயிலியர். ஓகே, let me try the connection is established to all the domain controller first. System04sandspawn.com. ஓகே,
ஸோ ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் யார்கிட்ட பேசியிருக்காருன்னு இருக்குது. சிஸ்டம் 01 கிட்ட பேசியிருக்காரு, 04 கிட்ட பேசியிருக்காரு. இங்கே எந்த இஷ்யூவும் இல்லை, %00 இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் டோட்டல் 10 packets. ஓகே, அவுட் ஆஃப் 10 0 ஃபெயில்ஸ், இங்கே அவுட் ஆஃப் 5 0 ஃபெயில்ஸ். அப்போ சிஸ்டம் 05ல் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 10 5 packets ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஃபெயில். ஓகே, அது எதனால் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காரு. The operation is unable to proceed because of a DNS lookup failure. So this maybe happens, when we installed a domain controller newly. So immediately if you are planning to create a sites, split up பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இது யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஸோ டிஎன்எஸ் ரெப்ளிகேஷன் கண்டினியூஸாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு 24 hours நம்ம அலோவ் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். பட் இங்கே பாருங்கள், சிஸ்டம் 04ல் அந்த எரர் கிடையாது, 05ல் இருக்குது. பட் தட்ஸ் ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இது வந்து சோர்ஸ் டிஎஸ்சி. சோர்ஸ் டிஎஸ்சிலேருந்து நம்ம சோர்ஸ் டிஎஸ்சின்னா சிஸ்டம் 01ல் நான் இருக்கேன். ஸோ ஃப்ரம் த சிஸ்டம் 01லேருந்து ஐ எம் கலெக்டிங் த ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி. இப்போ செகண்ட் பாருங்கள், டெஸ்டினேஷன் டிஎஸ்சின்னு போட்டிருக்காரு. இது என்ன டெஸ்டினேஷன் டிஎஸ்சி? இப்போ இன்கேஸ் எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் 10க்கு நம்மளுக்கு 10 0 ஃபெயில்ஸ், அவுட் ஆஃப் 5க்கு 0 ஃபெயில்ஸ், அவுட் ஆஃப் 10க்கு இங்கே 0வா இருந்ததுன்னா இதே வேல்யூ இங்கே இருக்கும். பட் இங்கே என்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதில் சிஸ்டம் 05க்கு மட்டும் ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கு, ஒரு 5 packets ட்ராப் ஆகிருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஸோ டெஸ்டினேஷனை சிஸ்டம் 01 வச்சுருக்காரு, சிஸ்டம் 05லேருந்து டெஸ்டிங் நடக்குது அகெயின். ஸோ அப்படி நடக்கும்போது ஸோ டிஎஸ்ஐ ஆப்ரேஷன் ஃபெயில்டு. இங்கே அகெயின் வந்து சிஸ்டம் 01க்கும் ஃபெயிலியர் ஆகுது, சிஸ்டம் 05லையும் ஃபெயிலியர் நடக்குது. ஸோ 2 மிஷினையும் டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஈக்குவலி கெட்டிங் த ஃபெயிலியர்ஸ். பட் தட்ஸ் ஓகே. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ யூ கேன் அலோவ் சம் டைம். ஓகே, பட் இந்த இடத்துல எல்லாத்துலையும் நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னா, அவுட் ஆஃப் 10 and 5 என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காரோ அதுக்கு 0 தான் இருக்கணும், எரரில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ that's you want to ensure in your environment, and daily you want to check the replication summary. Okay, இது வந்து நியூலி இன்ஸ்டால்டு டொமைன் கண்ட்ரோலர்ன்றதுனால ஸோ திஸ் மேபி ஹேப்பன்ஸ், பட் ரியல் டைமில் எவ்ரி திங் வில் பி செட்டில் டவுன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there is another command, another troubleshooting command, rep admin /q. இந்த கமாண்ட் எதுக்காக நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னா, ரெப்ளிகேஷன் ஏதாச்சும் கியூவில் இருக்கா, அதாவது ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு பிரிட்ஜெட் சர்வர் அவர் கியூவில் வச்சுருப்பார். ஸோ அவருடைய ரெப்ளிகேஷன் இன்டர்வல் ரீச் ஆகிடுச்சு, ஆனால் அந்த இன்டர்வலுக்கு நான் ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்னால் முடியல, டியூ டு சம் நெட்வொர்க் கிளிச்சாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்பவுண்ட் ரெப்ளிகேஷன் ரிக்வஸ்ட் வந்து ஸோ மேபி ஏதாச்சும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர் இருக்கலாம், சோர்ஸ்லேருந்து டார்கெட்டுக்கு ரீச் பண்ணும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா, கியூவில் போட்டு வச்சுருப்பார். ஸோ இப்போ நான் இதை என்டர் கொடுக்குறேன். என்டர் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ரன்னிங் கமாண்ட் கியூ அகேன்ஸ்ட் ஃபுல் டொமைன் கண்ட்ரோலர் லோக்கல் ஹோஸ்ட். அப்போ லோக்கல் ஹோஸ்ட்னா சிஸ்டம் 01 கியூ தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஓகே, சிஸ்டம் 1 கியூவில் என்ன இருக்குது, கியூ கண்டென்ஸ் 0 ஐட்டம்ஸ். அப்போ சிஸ்டம் 01ல் எந்த ஒரு கியூவும் இல்லை, ரெப்ளிகேஷன் எதுவுமே பெண்டிங் இல்லை. அப்போ இந்த கமாண்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா டொமைன்லையும் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சிஸ்டம் 05க்கு நான் போகிறேன். go to system 05. So go to your run command. So again இங்கே என்ன சொல்லணும்னா, rep admin /q என்டர் கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் சம்மரியில் நம்மளுக்கு வந்து டிஎன்எஸ் லுக்கப் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் கூட கியூவில் எந்த ஒரு ஐட்டம்ஸும் பெண்டிங்கில் இல்லை. ஸோ தட் எல்லா ரெப்ளிகேஷனும் ப்ராப்பராக நடந்திருக்கு.
ஸோ ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது நம்மளோட டொமைன் கண்ட்ரோலர். பட் அந்த இஷ்யூ என்எஸ் லுக்கப் ஃபெயிலியர் இஷ்யூ வந்து கொஞ்சம் இட் வில் டேக் சம் டைம், பிகாஸ் நம்ம இப்போ தான் வந்து டொமைன் இன்ஸ்டால் பண்ணி இமீடியட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுனால. ஸோ இட் வில் டேக் சம், வி ஹாவ் டு வெயிட் டில் த மிட் நைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது ஸோ த இஷ்யூ வில் பி ரிசால்வ். So we can continue from this domain controller. We can try other set of troubleshooting commands. ஓகே, ஸோ இதில் எப்பவுமே நம்மளுக்கு கியூவில் எப்பவுமே வந்து ஐட்டம்ஸ் 1 2 3 அந்த மாதிரி 1000 ரியல் டைமில் 1000 2000 3000 இருக்கும். ஸோ இது எதனால் அப்படின்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு யூசருடைய ஒரு நியூ யூசர் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் யூசருடைய ஆட்ரிபியூட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இந்த கியூவில் ஆட் ஆகும். ஸோ ஏ டு ரெப்ளிகேட் டு அதர் சைட்ஸ். அப்படி ஆட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல 0 வேல்யூ இருந்தாலே உங்கள் டொமைன் கண்ட்ரோலர் ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு ஐட்டம்ஸ் 1 2 3 1000 2000லாம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெட்வொர்க் ஃபெயிலியர் இல்லை கண்டினியூஸ் ரெப்ளிகேஷன் நடக்காமல் இருக்குது, உங்கள் டொமைன் கண்ட்ரோலர் ஹெல்த்தியாக இல்லை. ஸோ ஹெல்த்தியாக இல்லாத டொமைன் கண்ட்ரோலர் சிஸ்டம் 05ல எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து 5 ஐட்டம்ஸ் பெண்டிங் இருக்குன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோம். அப்போ சிஸ்டம் 05 ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து 05 அடிஷனல் டொமைன் கண்ட்ரோலரை ப்ரைமரியாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் சூஸ் whichever the domain controller queue is holding some values. எந்த ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர் நீங்கள் ப்ரைமரியாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அந்த டொமைன் கண்ட்ரோலரில் 0 தான் இருக்கணுமே தவிர அங்கே எந்த ஒரு அடிஷ்னல் வேல்யூஸும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் எல்லாமே ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கணும் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கமாண்ட் இஸ், இப்போ நம்ம repadmin space show replication. The show replication என்றது ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவார். அதாவது லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், லாஸ்ட்டாக இவர் ரெப்ளிகேட் பண்ண டைம் என்ன டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்கணும். எந்த சைட்டுக்கு எந்த சைட் ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்பவுண்ட் ரெப்ளிகேஷன், அவுட்பவுண்ட் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ உங்களுடைய ரெப்ளிகேஷன் டோபாலஜியில் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் இருக்குது அப்படி சைட் வைஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஷோ ரெப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஷோ த டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு இருக்கான்னு பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் இருக்குது. இன்பவுண்ட் நெய்பர்ஸ், இன்பவுண்ட் நெய்பர்ஸில் சென்னை சிஸ்டம் 01 அண்ட் பெங்களூரில் சிஸ்டம் 04. ஸோ லாஸ்ட் அட்டம் டைம் இருக்கா, வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். லாஸ்ட் அட்டம் என்ன 20th. அதாவது நம்ம சைட்டை ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணல, சைட் லிங்க்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நடந்துருக்குப்பா. ஓகே, அரௌண்ட் இது வந்து ரயில்வே டைமாக இருக்குது 19. ஆக்சுவலாக இது வந்து டைம் கிளாக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 7 o'clock 7:41. அதாவது இங்கே வந்து பிஎம் இருக்குது, இது ஏஎம் இருக்கணும். ஓகே, தாட்ஸ் ஃபைன். ஸோ அப்போது நம்ம இப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணுற போது ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கு. 7:41 பிஎம்க்கு ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கு. 19னா 7 தானே, 20 மீன்ஸ் 8, ரைட்? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் பார்ட்டிஷன் ரெப்ளிகேஷன். அது நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டிஷன் ரெப்ளிகேட் யார் யாருக்கு நடந்திருக்கு, சென்னைக்கு பெங்களூருக்கு நடந்திருக்கு. அண்ட் தென் ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன், அண்ட் தென் டொமைன் டிஎன்எஸ், ஃபாரஸ்ட் டிஎன்எஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டெல்லி சைட் ஆட் ஆகணும். டெல்லி சைட் ஒன்றும் ஆட் ஆகலை. ஸோ மேபி வி கேன் வெயிட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல், நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் இன்டர்வல் நம்ம போட்டோம்ல. ஸோ அந்த டைம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் டெல்லி சைட் ஆட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் எல்லா சைட்ஸ்க்கும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்னு இருக்கும். ஒரு பார்ட்டிஷன் வைஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெப்ளிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் நாட். அப்போ லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எப்போ நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணணும், இந்த கமாண்ட் நம்ம யூஸ்வலாக கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை. இந்த கமாண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, 0 ஐட்டம்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அடிஷ்னல் டிஜிட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி கொடுத்தீங்கன்னா எந்த பார்ட்டிஷனில் ஃபெயிலியர் நடந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அப்போது ஆஃப்டர் த கியூ, when the queue shows 0, you no need to give any other troubleshooting commands. When the queue shows any one single value, so then you should have to understand எந்த பார்ட்டிஷனுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ளிகேஷனில் ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஷோ ரெப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது இட் வில் புல் அவுட் த கம்ப்ளீட் பார்ட்டிஷன் ரெப்ளிகேட்டட் வித் அதர் சைட்ஸ். அப்போ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டிஷனில் தான் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கும், அந்த ஃபெயிலியர் தான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுவார்.
ஸோ கியூவில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஷோ கியூவில் ஸோ ஸ்லாஷ் கியூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷோ ஷோ சம்மரி ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி பார்த்தோம், கியூ பார்த்தோம், ஷோ ரெப்ளிகேஷன் பார்த்தோம். ரைட்டா? சரி, இதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கமாண்ட். ஏதோ ஒரு ஃபெயிலியர் நடந்துருக்கு. நான் 1 செகண்ட் வந்து என்னுடைய டொமைன் நான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் மேனுவலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புல் பண்ணுறேன். சிங்க் பண்ண சொல்லி நான் கேட்குறேன். ஓகே, சிங்க்ரனைஸ் ரெப்ளிகேஷன் பிட்வீன் த பார்ட்னர்ஸ். எல்லா சைட்ஸில் இருக்கிற டொமைன் கண்ட்ரோலரும் நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் மேனுவலாக. ஐ எம் ஃபோர்ஸிங் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் என்ஷூர் த ரெப்ளிகேஷன் சிங்க்ரனைசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் த bridget servers. ஸோ இந்த கமாண்ட் நீங்கள் கொடுங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா சிங்க் ஆல் டெர்மினேட்டட் வித் நோ எரர்ஸ். இங்கே வித் எரர்ஸ் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஹேப்பன்ஸ். அப்போ இங்கே என்னோட டொமைன் சிஸ்டம் 05 வந்து நான் சிங்க் ஆல் கொடுக்கும்போது எல்லா பிரிட்ஜெட் சர்வருக்கும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ வித் 0 எரர்ஸ்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஒன் மோர் திங் இஸ் the final command. We would like to see that rep admin space kcc. இந்த கமாண்ட் நீங்கள் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யூ ஆர் ஃபோர்ஸிங் யுவர் கேசிசி, அதாவது இந்த டொமைனில் சிஸ்டம் 05 லோக்கல் டொமைனில் ரன் ஆகிற கேசிசியை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், எவ்ரி 5 seconds ஒன்ஸ் தான் பேசுவார் மற்ற டொமைன் கிட்ட. ஸோ அதாவது இன்ட்ராசைட் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ இஃப் யூ கிவ் திஸ் கமாண்ட், இவர் என்ன சொல்கிறாரு கிளியராக, டெல்லி சைட்டில் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கமாண்டை. ஓகே, அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி செக் ஆன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகே, அப்போ இன்ட்ராசைட் ரெப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்குது. இங்கே இன்ட்ராசைட் ரெப்ளிகேஷன் நடக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா டெல்லி சைட்டில் ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்குது. மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கேசிசியை ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம். சார் உங்கள் சைட்லேயே நிறைய ரெப்ளிகேஷன் நடக்காமல் இருக்குது, ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் கிவ் திஸ் கமாண்ட். ஸோ திஸ் வில் என்ஷூர் த ரெப்ளிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் வித்தின் யர் சைட். உங்கள் சைட்குள்ளேயே ரெப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவார், ட்ரிகர் பண்ணுவார். அண்ட் இட் வில் ட்ரை டு ரீகால்குலேட் த ரெப்ளிகேஷன் டோபாலஜி. ஏற்கனவே ஒரு டோபாலஜியை பில்ட் பண்ணியிருப்பார் கேசிசி. அந்த டோபாலஜி என்ன பண்ணுவார், எரேஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு டோபாலஜி உருவாக்குவார் இஃப் யூ கிவ் திஸ் கமாண்ட். And that topology will be newly replicated to all the intra-site domain controller. So within a site kulla neenga replication nadakano appadina you should have to give this command. So finally there is one more command actually, rep admin slash replicate அப்படினு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. இது வந்து force replication பா. Okay, so this command will forces the replication of the specified domain partition to the destination domain controller. நான் இதை என்டர் கொடுக்குறேன். இது கொடுக்கும்போது நம்ம சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் கொடுக்கணும். இங்கே ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காரு, ரெப் அட்மின் ஸ்லாஷ் ரெப்ளிகேட் டெஸ்டினேஷன் அண்ட் சோர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறமா என்ன பார்ட்டிஷன் வேணும். இப்போ நம்ம கியூ ஒரு கமாண்ட் கொடுத்தோம், அதில் 0ன்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஷோ ரெப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு பார்ட்டிஷன் வைஸ் ரெப்ளிகேட் சக்ஸஸ்ஃபுல் போட்டிருந்தாரா. பட் இதில் நம்மளுக்கு டெல்லி சைட் மட்டும் ஆட் ஆகாமல் இருக்கா. அப்போ டெல்லி சைட் கிட்ட நம்ம பேசி பார்க்கலாமா மேனுவலாக. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார்மேட்டை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இவங்களே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க கிளியராக, ரெப் அட்மின் ஸ்லாஷ் ரெப்ளிகேட் டெஸ்டினேஷன் சோர்ஸ். அப்போ டெஸ்டினேஷன் டெல்லி சைட்டு, சோர்ஸ் என்ன டெஸ்டினேஷன் இஸ் டெல்லி சைட்டு, சோர்ஸ் வந்து பெங்களூர் சைட் ஆர் சென்னை சைட். ஏன்னா பெங்களூர் சென்னை ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி பேசியிருக்காங்க, அங்கே எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லை. டெல்லி சைட்டில் மட்டும்தான் பேச முடியலை, அந்த என்ட்ரி மட்டும் ஆட் ஆகலை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது ரெப் அட்மின் ஸ்லாஷ் ரெப்ளிகேட், இப்போ சோர்ஸ் டொமைன் டெஸ்டினேஷன் டொமைன் வந்து டெல்லி சைட். அப்போ system 05.sandspawn.com ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு சோர்ஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்து நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, சென்னையா இல்லை பெங்களூரா. யூ கேன் சூஸ் எனி டொமைன் கண்ட்ரோலர். ஸோ ஐ வில் பி சூஸிங் system 01 சென்னை ரூட் டொமைன் கண்ட்ரோலர். சாண்ட்ஸ்போன் ரூட்லேருந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்பேஸு எந்த பார்ட்டிஷன் மட்டும் நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டொமைன் பார்ட்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறேன். ஸோ மேபி ஐ எம் சஸ்பெக்டிங் தேர் மைட் பி a failure.
between the domain partition. அதனால dc domain partition ஓட dn value இங்க நீங்க அப்ளை பண்ணனும். dc equal to sans dc equal to com sans.com. necessary spaceல இருந்ததுன்னா அப்படியே மேட்ச் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. So I'm going to say enter. ஓகே, ஸோ இப்போ சிங்க் ஆகிடுச்சு. இது சிஸ்டம் 01லேருந்து 05க்கு. அப்போ டொமைன் பார்ட்டிஷனில் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக யூ கேன் செக் ஆல் த பார்ட்டிஷன்ஸ். ஸோ லெட் மீ கோ டு ஸ்கீமா. ஸோ ஸ்கீமாக்கு சி ஈக்குவல் டு ஸ்கீமா கம்மா சிஎன் ஈக்குவல் டு கான்ஃபிகரேஷன் கம்மா என்டர். மாட்டினாரா? இங்கே பாருங்க. அப்போ ஸ்கீமாவில் ரெப்ளிகேட் ஆகாமல் இருக்குது. நேமிங் கண்டென்ட்ஸ் context specified for this replication operation is invalid. ஓகே, let's see. ஓகே, wait. என்னப்பா நான் டிஎன் வேல்யூ தப்பாக கொடுத்தது நீங்கள் நோட் பண்ணவே இல்லை. கான்ஃபிகரேஷன் டிஎன் வேல்யூ எஸ்சி நான் கொடுத்துருக்கேன், சிஎம் தான். கரெக்டாக இப்போ சிங்க்ரோனைசேஷன் நடந்திருக்கும். அப்போ ஸ்கீமாவுக்கும் டொமைன் பார்ட்டிஷனுக்கும் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டிஷனை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் பாது. இது யூஸ்வலாக அது ரேர் கேஸ் தான். எப்பவுமே டொமைன் கண்ட்ரோலில் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும். இந்த பேக்கப் ஏதாச்சும் ரீஸ்டோர் பண்ணி இந்த பேக்கப் டீம் ஏதாச்சும் வேலை பண்ணி விட்டாங்கன்னா, நெட்வொர்க் டீம் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் நடந்து கவனிக்காமல் விட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும். ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் அது. இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டிஷன்லேயும் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, domain DNS zone partition, domain DNS zone. Domain DNS zones is missing. Okay. So next, forest DNS zones. So எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒன்ஸ் அகேன் ரெப் admin /q. ஸோ q ஐட்டம் 0 இருக்கு. ரெப் admin /show replication ஸோ இன்னும் சென்னை டு பெங்களூர் தான் இருக்குது. So in this case, you have to wait for your replication interval. நீங்கள் போட்டிருக்க அந்த இன்டர்வல் டைம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நியூவாக க்ரியேட் பண்ண சைட் எப்பவுமே மினிமம் ரியல் டைமில் எனி டிசைன் யூ கோயிங் டு மேக் வித் இன் த சைட்ஸ் யூ ஹாவ் டு அலோ மினிமம் 24 hours. இப்போ டெல்லி சைட்டில் தான் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்குது. சர்வர்ஸ் சிஸ்டம் 05 மட்டும்தான் இருக்கார். அவருடைய என்டிடி செட்டிங்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். யார்கிட்ட இவர் பேசியிருக்காரு, ரூம் யாருக்கிட்டையும் பேசல. ஸோ இங்கே அப்டேட் வரணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த இன்டர்வல் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்தையும் தூக்கிடலாமா? சேஞ்ச் இன்டர்வல் அப்ளிகேஷன் அவைலபிள். ஓகே, எவ்ரி 15 minutes நான் போட்டுருவேன். System 05
other site ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். servers. So இங்க சென்னை சிஸ்டம் 0102 இருக்காரு. ஓகே, இன்டீரியர் செட்டிங்ஸ் சிஸ்டம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் மீன்ஸ் சிஸ்டம் 05 உடைய இன்கமிங் ரெப்ளிகேஷன் சென்னை கிட்ட வந்திருக்கு. சென்னையிலேருந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டும் சிஸ்டம் 05க்கு வரல. ஸோ டெல்லி சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதர் சைட்டில் இருக்க பிரிட்ஜெட் சர்வர்ஸ் ஆட் ஆகல, பட் சென்னை சைட்டில் மட்டும் சிஸ்டம் 05 பேசியிருக்காரு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜென்ரேட்டட்னு இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜென்ரேட்டட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைட் லிங்க் அண்ட் சைட் டோபாலஜி வி கிரியேட்டட். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டொமைனுக்கும் அப்டேட் ஆகணும். இது மினிமம் வந்து அதான் சொல்கிறேன், ஒரு 24 hours நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் டைம் விண்டோ. ஸோ வெரி ஃபாஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம். அது சில டைம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும்ப்பா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் என்சிசி கிளாஸில் வந்து அவுட்புட்டே பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஒன்றும் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ replicate configuration from the selected domain and again replicate configuration to the selected domain. So this will take some time. So we may allow some time. Okay. So in the system 05 DSI operation is unable to proceed because of a DNS lookup failure. So DNS mg.msc. Let me see if there is a DNS replication. Still not happens. DNS.
ஆக்சுவலி இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது 50 இருந்தது. அவுட் ஆஃப் 10 வந்து 5 வந்து மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம்ப்பா சரியா. ஸோ ரிட்டர்ன் த ரெப்ளிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஸோ அப் டு திஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் கமாண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா. that's வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றும். ஏன்னா இது இன்டர்வியூவில் கண்டிப்பாக கேட்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் த கமாண்ட்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் த சைட் ரெப்ளிகேஷன் டோபாலஜி. ஸோ என்னென்ன கமாண்ட் பார்த்தோம்னா ரெப் அட்மின் ஸ்லாஷ் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரின்னு பார்த்தோமா. and then rep admin space slash show replication பார்த்தோம். rep admin space slash q பார்த்தோம். so rep admin space slash kcc பார்த்தோம். so rep admin space slash replicate பார்த்தோம். sync கால்னு ஒரு கமாண்ட் பார்த்தோம்ல. ஓகே so rep admin space slash sync all. Okay so these are the command we observed. So it will quickly summarize the replication status and relative health of the forest. And for show replication, so this is to ensure check replication status. Replication status, for example, so last attempt to replicate, last attempt for inbound replication of all partitions and helps to understand the replication topology and replication failure. டவுட் கேட்கலாமா? என்னப்பா டவுட் கேட்கலாம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேளுங்க. வந்து விபிஎன் போட்டும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். என்னப்பா புரியல. கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாங்க சார். விபிஎன் போட்டும் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். விபிஎன் அதுக்கு இதுக்குன்னு ரிலேட்டிவ் கிடையாது. ஏன்னா விபிஎன்ன்றது யூ கோயிங் டு எனேபிள் சம் செக்யூர் கனெக்ஷன் between the organization located in different network location. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் ஸோ நாட் ரிலவெண்ட் பார்ட். ஏன்னா விபிஎன் கான்செப்ட்ன்றது யூ கோயிங் டு கிவ் சம் செக்யூரிட்டி பிட்வீன் த ஆர்கனைசேஷன் ஓவர் த இன்டர்நெட். ஓகே ஸோ அது வந்து டிஃபால்ட்டாக எனேபிளாக இருக்கும். ஸோ நெட்ஒர்க் பார்ட்டில். ஸோ இது வந்து வி கோயிங் டு டிசைன் அவர் டோபாலஜி. ஆக்டிவ் டைரக்டரி டோபாலஜி டிசைன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்.
ரெப்ளிகேஷன் நடக்குமா சார்? VPN போட்டு நம்ம VPN போட்டு தாராளமாக நடக்கும், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. சரி, VPNன்றது என்னன்னா, யூ கோயிங் டு எனேபிள் சம் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி whenever the packets were transmitting through the VPN pipeline. அப்போ அந்த VPN பைப்லைன் வழியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற பேக்கெட் மேலே ஒரு என்கிரிப்ஷன் நடக்கும், டீக்ரிப்ஷன் என்கிரிப்ஷன். இதுதான் VPN பண்ண போறாரு. நம்ம என்ன மாதிரி டேட்டா அனுப்ப போகிறோம்? இது ஏடி ரெப்ளிகேஷன் டேட்டாவாக இருக்கலாம், இல்லை எனிதிங், எனி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கலாம். ஸோ அது யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட். ஸோ விபிஎன்ன்றது ஜஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி, செக்யூர் கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ விபிஎன் கனெக்ஷனில் இது போகுமா, ரெப்ளிகேட் ஆகுமா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, நான் கேட்கறது இட் வந்து மஸ்ட் பி ரெப்ளிகேட்டட். ஐபி சைடு இருப்பாங்கல்ல சார், நம்ம வந்து நேட்டிங் பண்ணிட்டு தானே நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுவோம். நேட்டிங் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன் தான் நடக்கும். பட் VPN போடும்போது ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குமா அப்படின்ட்டு? எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. சரி, விபிஎன், நேட்டிங் இது எல்லாமே வந்து கனெக்டிவிட்டியை உருவாக்குறதுக்காக தான். ஸோ நேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸில் இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மல்டிபிள் ப்ரைவேட் ஹோஸ்ட்டுக்கு நம்ம பேக்கெட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவோம். ஸோ பப்ளிக் டு ப்ரைவேட், ப்ரைவேட் டு பப்ளிக் ரெசல்யூஷன் நடக்கும், அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன். ஸோ அது எந்த ஒரு அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே மாதிரி விபிஎன்ன்றது அது ஜஸ்ட் வந்து செக்யூர் கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுறது. பப்ளிக் நெட்வொர்க்கில் ஒரு செக்யூர் பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த பைப்லைன் வழியாக வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு லொக்கேஷனுடைய பிரான்ச்சுக்கும் இன்னொரு லொக்கேஷனுடைய பிரான்ச்சுக்கும். ஸோ அதனால் அதில் உங்களுக்கு நெட்வொர்க் பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி எதுவும் திங்க் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஃபயர்வால் வழியாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தி மே பி கனெக்டட் விபிஎன், இல்லை ஃபயர்வால்லே இருக்கிற விபிஎன் வழியாக கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் வந்து பப்ளிக் நெட்வொர்க்கை ஜஸ்ட் நேட்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி நெட்வொர்க் டிசைன். அதில் நீங்கள் எந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டும் தேவையில்லை. அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதே இல்லை. எனக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும், நான் பிங் பண்ணால் அந்த சர்வருக்கு பிங் ஆகும், அவ்வளோதான். புரியுதுங்களா? நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ நெட்வொர்க் பார்ட்டுக்குள்ளேயே போயிடாதீங்க. அது ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். சரி, அது டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் இருக்கும்ப்பா. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, ஒரு பிரான்ச்சில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, இன்னொரு லொக்கேஷன் பிரான்ச்சில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. 2 பிரான்ச்சும் வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாமையே இருக்கும். அது கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷனில் தான் இருக்கும். அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏற்கனவே உருவாக்கி இருப்பாங்க நெட்வொர்க் டீம். அப்படி உருவாக்கலைன்னா தென் யூ ஹேவ் டு டூ தட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ வித்தவுட் மேக்கிங் எ கனெக்ஷன் பிட்வீன் 2 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் லொக்கேஷன், யூ மே நாட் பி இன்ஸ்டால் எனி டொமைன் கண்ட்ரோலர், ரைட்? அப்போ கனெக்டிவிட்டின்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்கணும். அது அவங்க வந்து விபிஎன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை ஃபயர்வால் வழியாக செக்யூர் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை நேட்டிங் பண்ணுறாங்களோ, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட். இல்லை அவங்க லீஸ் லைன் கனெக்ஷன் டைரெக்டாக வந்து கேபிள் லே பண்ணுறாங்களோ, அது வந்து ஆர்கனைசேஷனுடைய தலைவலி. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு டொமைன்ல இருந்து நான் இன்னொரு டொமைனுக்கு நான் பிங் பண்ணால் எனக்கு பிங் ஆகும். அது இன்டர்நெட் வழியாக எப்படி வேணால் நீங்கள் கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ரெப்ளிகேஷன்லாம் உள்ள வரும். கனெக்டிவிட்டியே இல்லாத போது நம்ம எதுவும் டெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. ஈவன் டொமைன் கூட நம்ம அதர் டொமைன் இன்ஸ்டாலும் பண்ண முடியாது. ரியல் டைம்ல டிஃபரெண்டா தானே சார் இப்போ யூஎஸ்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, இந்தியாவில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ரெண்டுத்துலயும் நான் ஒரு டொமைன் போடணும் அப்படின்னா, அப்போ இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் சம் விபிஎன் கனெக்ஷன்ஸ். விபிஎன் சைட் டு சைட் விபிஎன் மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் நெட்வொர்க் இன் செக்யூர் வே ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். அப்போ நீங்கள் விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஓகே, KCC, this will force to recalculate the replication. So recalculate or rebuild ன்னு சொல்லலாம். recalculateல வரும். rebuild the replication topology. Okay, it checks. So by default KCC runs in the background every 15 minutes to check if a new connection
established between the domain controllers. So replicate into the force replication model. It will force the replication from source to destination domain controller will force a replication for specified partition. So ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கும் நம்ம சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு replicate force பண்ணோமா. ஸோ அதனால specified partitions from source to destination domain controller. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கால். சிங்கால்ன்றது இது வந்து பிங் கமாண்ட் மாதிரி. ஸோ நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு பிங் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி திஸ் வில் ensure the synchronization between the domain controllers or replication partners. ரெப்ளிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ்னா பிரிட்ஜர் டு பிரிட்ஜர், அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஸ். அதே மாதிரி வித்தின் ஏ சைட்குள்ளே ஒரு டொமைனுக்கும் இன்னொரு டொமைனுக்கும் ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ இன்ட்ரா சைட் ரெப்ளிகேஷன். அப்போ ஸோ தே வில் கம்ஸ் டு எ டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ். பிட்வீன் த டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ தட் மீன்ஸ் இது வந்து இன்ட்ரா சைட்டில் நடக்கக்கூடியது. அண்ட் ரெப்ளிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ்னால் அது பிரிட்ஜர் சர்வர்ஸ். இது வந்து இன்ட்ரா ரெப்ளிகேஷன். ஸோ இருக்கிறதே இவ்வளோதான்ப்பா. இந்த கமாண்டு சைட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய கமாண்டே இவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு 2-3 கமாண்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் சொன்னாலே ட்ரபிள் ஷூட்டிங் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெப்ளிகேஷன் சம்மர் ஷோ ரெப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ரெப்ளிகேட் நாங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் டு ஃபோர்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் ஒன் டொமைன் டு another ஃபார் a specified failure partition. You can choose a repadmin /replicate. ஓகே, ஸோ இந்த லெவலுக்கு ஒரு 3 கமாண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு சொன்னதே முடிஞ்சிச்சு. ரெப் அட்மின் அவ்வளோதான், ஸ்டார்டிங் ரெப் அட்மின். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி இல்லை கியூஓ இல்லை கேசிசி ஏதாச்சும் ஒரு 1 or 2 கமாண்ட் சொன்னாலே மோர் எனஃப். ஈவன் ரெப் அட்மின்ன்ற வேர்ட் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் இன்டர்வியூவில் இருக்கும்போது. நிறைய பேருக்கு அந்த ரெப் அட்மின்னே மறந்துட்டுருப்பாங்க, ரெப்ளிகேஷன் அட்மின் அதுவே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அது அவங்க கிளியராக சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ வி வில் அஷ்யூம் தட் தே ஹாவ் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, சரிப்பா. ஸோ பை டுமாரோ, நாளைக்கு ஃப்ரைடே வந்துச்சா அதுக்குள்ள. ஸோ வில் ட்ரை டு கவர் WDS. Okay. So how to install an operating system over the network. நெட்ஒர்க் வழியாக எப்படி OS இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Then after we'll see WSUS server update service. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் இந்த SSCMன்ற ஒரு டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ WDS அண்ட் WSUS உடைய காம்பினேஷன் தான் வந்து SSCM. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. ஸோ அப் டு திஸ் we'll stop ending our session. ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காப்பா? Any other questions? பிரசாத், ராஜ், அருள் ரொம்ப நாளா நீங்க இல்லை போல இருக்கு. அருள் கேக்குதுங்களா? கொஞ்ச நாளா பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே,
ஓகேப்பா. ஸோ வில் see tomorrow.